आज शुरू करब एलपियान टेक्निशियन विगत बछर रेलवे एग्जामेर कोश्चेनगुलो। आज एलपी सीबीटी 1 एग्जामेर 20/8/2018 जे सेकेंड शिफ्ट जो कोश्चेनगुलो एसेछिलो विज्ञान थेके एलपीते तार आलोचना करब। फार्स्ट कोश्चेन, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। बोलছে प्रजाति माने विभिन्न जीवजंतुদের प्रजातिर व्यक्तिगत संख्या माने ওদের যে সংখ্যাগুলো যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় বা লুপ্ত না হয়ে যায় সেজন্য কি করা দরকার। অ্যানসার প্রজনন। কি বললো মানে বংশগতি করানো দরকার। नेक्स्ट, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होता है इसे क्या कहता है। बोलছে ध्वनिर एक गुण जे गुणे कि बोलছে प्रतिबिंबर परिमाप करा जाए বা प्रतिबिंब द्वारा सृष्टि হয় তাকে কি বলে। অ্যানসার प्रतिबिंब। प्रतिबिंब কাকে বলে বা সরি অ্যানসার প্রতিধ্বনি। তাহলে প্রতিধ্বনি কি? প্রতিধ্বনি হলো শব্দের প্রতিফলনের ফলে উৎপন্ন যে শব্দর যে পুনরাবৃত্তি ঘটে, মানে একটা সাউন্ড যেখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে সেইখান থেকে গিয়ে কোনো একটা প্রতিফলক তলে ধাক্কা লেগে সেই সাউন্ডটা আবার পুনরাবৃত্তি হয়ে একই ধ্বনি প্রবর্তন করে তাকে বলা হয় প্রতিধ্বনি। नेक्स्ट, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया। बोलছে आलोर क्वांटम सिद्धांत माने आलोर क्वांटम सिद्धांत के दिएছিল। उत्तर मैक्स प्लैंक बा प्लैंक। এই क्वांटम की आलो हलो छोटो छोटो शक्ति कणार समष्टि। ताहले कि आलो हलो छोटो छोटो शक्ति कणार समष्टि, এইগুলোকে ফোটন বলে। আর এই ফোটন থেকে এই ফোটন কণার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट, सबचेয়ে कठोर प्राकृतिक पदार्थ है बोलছে सबथेके कठिन प्राकृतिक पदार्थर नाम की। आंसर हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। बोलছে आधुनिक आवर्त सारणी में जे आधुनिक आवर्त सारणीते जे टेढ़ा-मेढ़ा बा दाग करा एक लाइन रेखा आछे ओटा द्वारा कि बोझाय। आंसर धातु को अधातु से। बोलছে धातु और अधातुर दुটো समष्टि যাদের থাকে তাদেরকে বোঝায়, মানে এক কথায় বলা যেতে পারে ধাতু কল্প, যার উদাহরণ হিসেবে আর্সেনিক, তার জার্মেনিয়াম, সিলিকন, এগুলো কি সব ধাতু কল্প। नेक्स्ट, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। बोलছে मनुष्य में মানে মানুষের একটা সংযোজি উত্তকের উদাহরণ কি। आंसर হাড্ডি। সংযোজি উত্তক, এই উত্তক মানে হলো কলা। আগে জানতে হবে কলা কি জিনিস। বলছে কলা হলো একগুচ্ছ কোষ একই জায়গা থেকে সৃষ্টি হয় এবং ওদের কাজটা সেই একই রকম হয় এবং এই গুচ্ছ কোষগুলোকে বলা হয় কলা। আর এই একটা ভাগ হলো যোজক কলা। এই যোজক কলা দিয়ে কী হচ্ছে অস্থি বা হাড় তৈরি হয়। नेक्स्ट, कार्बन को उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बोलছে कार्बन धातु के अपचयन करे कौन धातुटा प्राप्त करा जाए ना। आंसर सोडियम। नेक्स्ट, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होता है तो कौन सी उत्पादन बनता है। बोलছে सोडियम क्लोराइडेर संगे जखन पानिर घोलेर मिश्रण थाके बा मिशानो थाके एबं तार उपर यदि विद्युत पाठानो हय ताहले ओइखाने कोन उत्पादन तैरी होबे। ताहले आंसर कि बोलছে सोडियम हाइड्रक्साइड। और सोडियम हाइड्रक्साइड संकेत कि होबे Na। अणु का गठन करने वाला परमाणु को संख्या को क्या कहता है। बोलছে अणु जे गठन है अणु की दिए गठित है अनेकगुलो परमाणु दिए गठित है अणु। ताहले এই परमाणु संख्यागुलोके कि बला হয় परमाणविकता। ताहले अणु की गठन करने वाला परमाणु की बोलছে अणुर गठन करा परमाणु के बला है
परमाणुपकिता। नेक्स्ट, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व बोलছে बर्फ जलेर ऊपर भासे, কেননা এর ঘনত্ব पानी से आंसर पानी से कम होता है। बोलছে জলের থেকে এর ঘনত্ব বরফের ঘনত্ব কম, যার ঘনত্ব কম হবে সে ভাসবে। নেক্সট, এলপি সিবিটি 1 एग्जाम 20 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट, एम कक्ष सेल में समाहित तो किए गए सकते वाले इलेक्ट्रन की संख्या क्या है? बोलছে एम कक्षते हाइस्ट कतगुली इलेक्ट्रन থাকতে পারে? आंसर 18। আমরা তো দেখাবো যে কি করে বের করতে হয়। আমাদের বিভিন্ন কক্ষ থাকে, সেই কক্ষগুলো হলো কে, এল, এম, এন। এই পরমাণুর যে থাকে কক্ষপথ নিউক্লিয়াসের, সেগুলো হলো কে, এল, এম, এন। তাহলে প্রত্যেক এদের যে অক্ষে প্রত্যেক কক্ষ কতগুলো করে ইলেকট্রন থাকতে পারে তার একটা সূত্র আছে, 2n²। এই এন মানে হলো কক্ষ সংখ্যা। তাহলে আমাদের বলেছে এম কক্ষপথ, তাহলে এম কক্ষপথের সাথে হয় কে, এল, এম, তার মানে 3 নম্বর কক্ষপথ। তাহলে এই এন এর মান কত হবে? 3। তাহলে 2 × 3², তাহলে 3 3 কত? পাওয়ার 9, 9 দুগুণী 18। তাহলে আমার এম কক্ষপথ হাইয়েস্ট কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে? 18টা। আশা করি বোঝা গেছে। नेक्स्ट, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? बोलছে মানুষের যে প্রজনন প্রণালীতে মায়ের রক্তকে বলছে মায়ের রক্তর দ্বারা যে ভ্রূণ, যে পেটে যে ভ্রূণ থাকে সেটা পোষণপত্র পায়, সেটা কার মাধ্যমে পায়? রক্ত থেকে। সেটা হলো অ্যান্সার গর্ভনাল। বলছে গর্ভনালের দ্বারা মায়ের পেটে যে ভ্রূণ থাকে বা সেই ভ্রূণর যে পোষণ তত্ত্ব বা পুষ্টি পায় কি? রক্তের মাধ্যমে, গর্ভনালের দ্বারা। नेक्स्ट, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्र जीव है? बोलছে जंतुओं কোন ভাগটা যেটা মুক্ত রূপে সমুদ্রতে বিচরণ করে? অ্যান্সার অ্যাকাইনোডার্মাটা। আর অ্যাকাইনোডার্মাটা পর্বের যে প্রাণীগুলো থাকে সেগুলো কি স্বাধীনভাবে সমুদ্রে চলাফেরা করতে পারে। এর উদাহরণ হলো একটা তারা মাছ। नेक्स्ट, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। बोलছে উদ্ভিদের যে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয় সেটা কি? অ্যান্সার IAA। এই আই এর ফুল ফর্ম হলো ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, আর এই আইএ হলো কি একটা অক্সিজেনের নাম। कौन ঊর্ধ্বপাতন कर सकता है? बोलছে কে ঊর্ধ্বপাতন করতে পারে? অ্যান্সার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। তাহলে ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়াটা কি? বলছে ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়াটা হলো এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় কোনো পদার্থকে হিট দিলে পারে ডাইরেক্ট তরল না হয়ে গ্যাসীয়তে পরিণত হয়। আবার ওই বস্তুকে যদি ঠান্ডা করা যায় তাহলে ওই গ্যাস থেকে ডাইরেক্ট কঠিনে পরিণত হয়। এই সমস্ত যে এই পদ্ধতি বা এই যে এই প্রসেসটাকে বলা হয় ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া। আর এদের বিভিন্ন ধর্ম জন্য কিছু কিছু মেটেরিয়ালের উপর বিভক্ত থাকে। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, কর্পূর, তারপরে लवण प्रभृति। नेक्स्ट, बल की परिभाषा किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बोलছে বলের পরিভাষা কিসের উপর ব্যাখ্যা করা যায়? বলছে বলের পরিভাষাটা কিসের উপর বোঝা যায়, কোন সূত্র অনুযায়ী? অ্যান্সার নিউটন की गति की पहला नियम। বলছে নিউটনের গতির প্রথম নিয়মে গতির পরিভাষা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। नेक्स्ट, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? बोलছে কোন জানোয়ার সে তার নিজের লিঙ্গ বদলাতে পারে? অ্যান্সার স্নেল। স্নেল বলতে বোঝাচ্ছে শামুক। শামুক কি ওনার নিজস্ব লিঙ্গ বদলাতে পারে। नेक्स्ट, किस प्रकार की प्रजनन में अधिक विधिवता उत्पन्न होती है? बोलছে কোন প্রকার প্রজননে অনেক বিধিবতা থাকে? সেটা হলো
লৈঙ্গিক প্রজনন বা সেক্সুয়াল যে জনন থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে। नेक्स्ट, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बॉल क्या कहलाता है? बोलছে জলের উপর দিকে একটা যে বল লাগে সেই বলটাকে কি বলে? বলছে অ্যান্সার উৎপ্লাবক বল। বলছে উৎপ্লাবক বল বলতে কি বোঝো? এই উৎপ্লাবক বলটি আবিষ্কার করেছিল আর্কিমিডিস। বলছে জলের একটি ধর্ম আছে যে জল কি ঊর্ধ্বমুখী একটা বল প্রয়োগ করে, আর এই ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগকেই उत्प्लावक बल बोले। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगी। बोलছে কোনোটা চালক মানে কোনো তারের প্রতিরোধ যদি অর্ধেক করে দেওয়া যায় বা হাফ করে দেওয়া যায় তাহলে ঊষ্মীয় প্রভাব মানে হিট, এই হিটের উপর কি প্রভাব পড়বে? অ্যান্সার আধা। এটা আমরা দেখব কি করে বের করতে হয়। এটা বলছে এটা আমাদের জুলের সূত্র অনুযায়ী এসছে। জুলের সূত্রতে কী বলেছিল যে হিট সমান সমান কী বলেছিল যে আই স্কোয়ার আর টি, মানে এটা হলো আই মানে হলো অ্যাম্পিয়ার বা বিদ্যুৎ ধারা, আর মানে হলো রোধ বা রেজিস্ট্যান্স, আর টি হলো টাইম, আর এই সমান সমান হিট। কোশ্চিনে বলেছিল যে রেজিস্ট্যান্স মানে বাধাটা যদি আমি হাফ করে দিই তাহলে হিটের সঙ্গে আমার রেজিস্ট্যান্সের কী সম্পর্ক? হিটের সঙ্গে সমানুপাতিক, তার মানে এটা যা হবে হিটও তাই হবে। তাহলে এটা যদি হাফ হয়, রেজিস্ট্যান্স যদি আমার হাফ হয় তাহলে আমার হিটটাও কি হবে? হাফ হবে। আশা করি বোঝা গেছে। नेक्स्ट, पार्थेनोग्राफी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? बोलছে पार्थेनोग्राफी बोलते আমরা কি বুঝি? বলছে পার্থেনোগ্রাফি হলো এমন একটা প্রসেস যে বিনা নিষেচন মানে কোনো নিষেচন ছাড়াই যেখানে ফলের বিকাশ হয়, মানে যে নিষেচনকে বিনা, आंसर বলেছে নিষেচনকে বিনা ফল का विकास, বলছে নিষেচন ছাড়াই फलेर उत्पन्न হয় সেই প্রসেসটাকে বলা হয় पार्थेनोग्राफी। फॉस्फोरस के एक परमाणु में कितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? বলছে ফসফরাসের কতগুলি ফসফরাসের পরমাণুতে কতগুলি সংযোজী ইলেকট্রন থাকে। সংযোজী ইলেকট্রন মানে কি? যে একটি পরমাণুর বাইরে কক্ষপথে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে তাকে বলা হয় সংযোজী ইলেকট্রন। তাহলে ফসফরাসের পরমাণু ক্রমাঙ্ক কত? ফসফরাসের সংকেত পি এবং এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক 15। আর এই 15 পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কী হবে? প্রথম কক্ষপথে 2 থাকবে, পরের কক্ষপথে 8টা, আর বাদ বাকি পরে কক্ষপথে থাকবে, তাহলে হলো কত? 5টা। এই 5টাকে বলছে সংযোজী ইলেকট্রন। नेक्स्ट, ALP CBT 1 एग्जाम 21 अगस्त 2018 सेकेंड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांद्र अम्ल के तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोलছে একটা ঘন অ্যাসিডকে পাতলা করতে আমাদের কি করতে হবে? आंसर सांद्र अम्ल में पानी को मिलाया चाहिए। बोलছে সেই ঘন যে অ্যাসিডটা আছে সেটাকে জলের সঙ্গে মেশাতে হবে। नेक्स्ट, डैश वो प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल उत्पन्न करता है। बोलছে ওই প্রক্রিয়াটার নাম কি যে প্রক্রিয়ায় অ্যাসিড আর ক্ষার মিশে লবণ ও জল উৎপন্ন করে? অ্যান্সার উদাসীকরণ। বলছে উদাসীকরণ প্রক্রিয়া, যার বাংলাকে বলা হয় প্রশমিত বিক্রিয়া। এই প্রশমিত বিক্রিয়া কি হয়? অ্যাসিড আর ক্ষার মিশে লবণ জল उत्पन्न করে। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलছে একটা অবতল দর্পণের বক্র কেন্দ্রতার উপর একটি বস্তু রাখা হয়েছে, তাহলে ওর প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে? অ্যান্সার বক্রতা কেন্দ্র পার। বলছে ওই কী কোথায় হবে? প্রতিবিম্বটা বক্রতা কেন্দ্রের পর। আমি একটু ছবি আঁকিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। অবতল দর্পণটা এরকম হয়, বাইরের দিকে পরাবর্তক থাকে। এটা একটা অক্ষ নিলাম, এটা আমাদের পোল, এটা আমাদের ফোকাস কেন্দ্র, আর এটা আমাদের সেন্টার অফ, যেটাকে সেন্টার বলে। বলছে এইখানে যদি একটা প্রতিবিম্ব রাখি তাহলে এই প্রতিবিম্বটা কেমন দেখাবে বা কোথায় থাকবে? এই প্রতিবিম্বটা তার ঠিক নিচেই থাকবে বা একই জায়গায় থাকবে, নিচের দিকে
তাহলে অ্যান্সার হবে কি প্রতিবিম্ব এই সেই সেন্টারের উপরেই হবে এবং এই বস্তুটি কি হবে সমান আকৃতির হবে, একই আকৃতির সমান। আশা করি বোঝা গেছে। नेक्स्ट, रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बोलছে रक्ते কি পাওয়া যায় যেটি শরীরের অক্সিজেন পরিবহনের জন্য দায়ী, সেটা आंसर হবে प्लाज्मा। नेक्स्ट, बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। বুঝলে বিজলি তারে যে প্রতীক হিসেবে যে আর ব্যবহার করা হয় সেটা কি জন্য ব্যবহার করা হয়, সেটা হলো প্রতিরোধ বা রেজিস্ট্যান্সের কারণে ব্যবহার করা হয়। नेक्स्ट, कौन सा उभयलिंग फूल है। बोलছে কোনটি उभयलिंग फूल, आंसर সরষে। সরষে কি একটা उस अंग का नाम बताए जहाँ भ्रूण की विकास होती है। बोलছে ওই অঙ্গটার নাম বলো যেখানে ভ্রূণের বিকাশ হয়, সেটা হলো आंसर হবে गर्भाशय। गर्भाशय কি হয় ভ্রূণের বিকাশ হয়। नेक्स्ट, पानी के एक मोल में कितने अणु होता है। बोलছে জলের এক মোলে কতগুলো জলের অণু থাকে, आंसर 6.02 इंटू 10⁻23 और एटाके बोला है অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা। ALP CBT 1 एग्जाम 21 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट। निम्न में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हॉर्मोन नहीं है। बोलছে निम्नलिखित কোন হরমোনটি পশু বা জীবজগতে পাওয়া যায় না বা জীবের মধ্যে পাওয়া যায় না, সেটা হলো ऑक्सीन। ये ऑक्सीनটা কি একটা उद्भिद हार्मोन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटती है। बोलছে অক্সিজেনের অক্সিজেনের সঙ্গে যদি কার্বনের দহন করা হয় এবং সেখানে কি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে, আর এই প্রক্রিয়ার নাম কি দহন অভিক্রিয়া। তাহলে দহন অভিক্রিয়ায় কি হচ্ছে অক্সিজেনের সঙ্গে কার্বনের বিক্রিয়া হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে। नेक्स्ट, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी क्रिया की कार्य शून्य होगी यदि उसका विस्थापन डैश हो। बुझते बोलो যে একটা বস্তুর উপর বল লাগানোর পর কি ওর কার্য শূন্য, তো এই কার্য শূন্য হওয়ার কারণ কি বলছে। তাহলে আমরা জানি কার্য সমান সমান কি ওয়ার্ক বা কার্য। এই কার্য সমান সমান কি মানে বল ইন্টু সরণ। তাহলে কি বললো যে বল দিলাম কিন্তু বিস্থাপন বা সরণ হলো না, সরণটা কী হবে শূন্য। তাহলে বলের সঙ্গে বল যাই থাকুক না কেন এর সঙ্গে যদি আমি শূন্য গুণ করি তাহলে কী হবে কার্যটা কেমন শূন্য, তাহলে অ্যান্সারটা এখানে কী হবে শূন্য। তাহলে কি বললো যে একটা বস্তুর উপর যদি বল লাগানো হওয়ার পরেও যদি বস্তুর কার্য শূন্য হয় যদি उसका विस्थापन কী হবে শূন্য হওয়া দরকার। नेक्स्ट, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। बोलছে जंतु सबथेके बड़ समूहर नाम की, आंसर হবে आर्थ्रोपोडा। মানে হলো पतंगभुक जो पर्वत আছে তাদের सबथेके बड़ समूह। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। बोलছে লাগাতার মানে এক বা একের বেশি কিসের কারণে প্রতিধ্বনি বারবার শোনা যাবে, সেটা হলো কি পরাবর্তক বা প্রতিফলন। বলছে প্রতিফলনের জন্যই আমরা শব্দের ইকো শুনতে পারি বা প্রতিধ্বনি শুনতে পারি। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बांधने के लिए पानी में घोला जाता है। बोलছে ম্যাগনেসিয়ামের ফিতেকে যদি আমরা জ্বালাই তাহলে সেখান থেকে একটা সফেদ বা সাদা ছাই উৎপন্ন হবে, যেটা যেটা কী হয় ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড সঙ্গে তৈরি হয়, পানির সঙ্গে ঘুলে তৈরি হয়। नेक्स्ट, किसने ये खोजा कि हर 8वें तत्व को गुण पहले के समान হয়। বলছে কে আবিষ্কার করেছিল যে প্রত্যেক 8 নম্বর তত্ত্বের যে গুণ বা রাসায়নিক গুণ বা রাসায়নিক ধর্ম সেগুলো প্রথম নম্বর গুণের সমান, সেটা হলো বিজ্ঞানী নিউল্যান্ড। नेक्स्ट, ALP CBT 1 एग्जाम 29 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में डैश इलेक्ट्रन होती है। बोलছে যেগুলো অধাতু থাকে তাদের বাইরের কক্ষপথে
হাইস্ট কতগুলি করে ইলেকট্রন থাকতে পারে? অ্যান্সার হলো 5 6 7 8 বলছে 5 6 7 8 এগুলো इलेक्ट्रॉन থাকতে পারবে বাইরে কক্ষপথে। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बोलছে परमाणुविर যে परमाणुर त्रिज्या मापा হয় কিসের কারণে? বলছে ওর পারমাণবিকের আকার, বলছে পারমাণবিকের আকারটা নির্ধারণ করার জন্য পরমাণুর त्रिज्या বা পরমাণুর ব্যাসার্ধ মাপা হয়। শক্তি কা সূত্র হে, বলছে শক্তির সূত্র কি? শক্তির সূত্র হলো কার্য বাই সময় বা কার্য করার হারকেই আমরা শক্তি বলি। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थायी उत्तकों में कोशिकाओं मृत होता है? बोलছে निम्नलिखित কোন স্থায়ী উত্তক বা স্থায়ী কলা কোষের কোষগুলো কি থাকে? মৃত থাকে। একমাত্র স্ক্লেরেন কাইমাই হলো একমাত্র মৃত কোষ। विषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है? बोलছে विषणे उदर गृहर बाहरे কি থাকে? बोलছে अंडकोश की थैली। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नर पौधों को उगाना कहलाता है? बोलছে বনস্পতি ভাগে কি বলছে? বীজের পরিবর্তে কোষের মাধ্যমে যে পৌধ উৎপন্ন হয় সেই প্রসেসটাকে কি বলা হয়? টিস্যু কালচার। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? बोलছে तारेर लंबाई दोगुना করলে एमीटारेर রিডিং কি হবে? সেটা বলছে এ আদি রহে जाती है, বলছে এ কি হবে? আর্ধেক হয়ে যাবে। नेक्स्ट, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहता है? বলছে স্থির আকৃতি যে পরিবর্তনের কারণ, বলছে স্থিতি বস্তুর স্থির থাকার জন্য, কোনো বস্তু স্থির থাকার জন্য ওর মধ্যে বস্তুর মধ্যে যে ঊর্জা সঞ্চিত হয় তাকে কি বলে? অ্যান্সার স্থিতিজ ঊর্জা। আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত। নেক্সট ভিডিও নেক্সট পার্টে থাকবে।